ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। असी चर्चा कर रहे हैं कि डेरा दी जोड़ी सियासत है वह विधान सभा चोणां ते किस तरह अंदर असरअंदाज हो सकती है। साडे नाल ब्रेक दे विच जुड़े ने सुखजीत जी पंजाबी दे लेखक ने, कविता कहानी ते वार्तक लिखते हैं। सुखजीत जी, असी पहला ये चर्चा कर रहे सी कि जिहड़े डेरे ने उन्हां दे जिहड़े पैरोकार हैं उन्हां दा जिहड़ा समाजिक ते आर्थिक पिछोकड़ किस किस्म दा हैगा, तुसी इहदे बारे की कहना चाहोगे? हाँ दलजीत जी, पहला तो ये देखना ये पऊगी आप किहड़े डेरियां दी गल करते हैं। जिहड़ी है ना डेरे तो हज़ारां ही डेरे ने ते इहो जिहे डेरे ने छोटे छोटे कि जिथे जिहड़े चोणां ते कोई बहुता असर नहीं पाउंदे हैगे। ਆਪਾਂ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। डेरा कोई इस तरह का समाज तो अलग कोई वखरा नहीं, सानू देखना ये पऊगा जो कुछ समाज च जिवें हो रहा उवें डेरे च हो रहा है। डेरे च उस तरह की दर्जाबंदी है, आर्थिक तौर पर उवें ही दर्जाबंदी है। जिहड़े लोग आर्थिक तौर पर चंगे ने वो डेरे च उपर बैठे ने, किते उपरली लेयर दे विच। समाजिक तौर पर जिन्हां दा रुतबा है वो भी उपर बैठे ने ते जिहड़े लोग आर्थिक तौर ते कमजोर ने वो डेरे दे विच भी जाके सेवा ही करते हैं। हेठले पद्धर दी उन्हां तो कराई जाती है। जदों डेरियां दे चौधरी चुने जाते हैं, उन्हां दे वख-वख नाम हो सकते हैं, कोई जथेदार कह सकता है, कोई उन्हां नूं कुछ कह सकता है, लेकिन वो देख के चुनिया जाता। वो छोटियां विचों कोई नहीं चुनिया जाता, वो वड्डियां चों ही चुनिया जाता है। डेरा जिस तरह का साडा पूरा समाज है, जिस तरह समा नाल दी नाल बदल रहा है, उस तरह का डेरा जिहड़ा हो रहा है। डेरा पिछले 5 सालों के दो डेरे जिहड़े वड्डे विवाद की चर्चा च रहे ने। एक हैगा डेरा सच्चा सौदा जी, जिहदे बारे कहा जाता कि भी उहदे नाल जिहड़ा दलित तबका जुड़िया होया, ते दूजा डेरा हैगा जिहड़ा हैगा वल्लां वाला, उहदे बारे भी कहा जाता कि भी उहदे नाल एक जात दे ज्यादातर लोग जुड़े हुए ने। ते इह ते एक तरीके की दर्जाबंदी ते हैगी है, बिल्कुल हैगी है। हाँ जी, मैं एक बारी किसी बहुत बड़े संत जिहड़े सिख संत सी उन्हां नाल गल हो रही सी भी की कारण है ना, उन्हां दा तुहाडे मुताबिक भी कोई बहुत वड्डा इतिहास नहीं है, कोई इहो भी नहीं तुसीं कहने हो कि उत्थे बहुत वड्डे कोई संत बैठे ने। एक पासे साडे कोले गुरु साहिबान दा इतिहास है, गुरु ग्रंथ साहब है, इतिहासक समाजिक तौर ते इन्ना कुछ हुंदिया कि गिणती जिहड़ी आ वो 2 करोड़ दे लागे पहुंचदी है ते उन्हां दी गिणती कुछ सालां दे विच 5 करोड़ नूं टप जांदी है। कारण की है? तो मैनू जिस तरह के कारण गणाउण लगे, मैनू लग्या वो कारण नहीं। कारण ये ने कि जिन्हां लोकां नूं धक्किया गया साडे वड्डियां जातां वल्लों, जिन्हां नूं गुरुद्वारियां दे विच वो थां नहीं मिली, वो एक थां ते जाके इकट्ठे हुंदे गए। ये एक वड्डा कारण है उत्थे जाके दलित भाईचारे दा इकट्ठे होण दा, मैं समझदा। हाँ जी, डॉक्टर पुरी तुसी कुछ कहना? मैं इन्हां ने जिहड़ी गल की मैं उहदे नाल बिल्कुल सहमत हुंदा। मैं इत्थे एक सवाल खड़ा हुंदा कि जिहड़े लोग पछाण ते रुतबे दी भाल दे विच डेरियां विच गए या इहो ਜਿਹੇ संस्थावां विच गए सी ते उत्थे दे हालात इहो ਜਿਹੇ बन गए कि वो जिस पछाण नूं ਲੱਭਣ ਲਈ गए वो पछाण उत्थे भी उन्हां दी गवाच गई। तां ही जद जिहड़ा अज डिस्कशन दा जिहड़ा मुद्दा है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਡੇਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਐਡਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਔਰ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਥਰੀ ਨਰੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਡੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, पर शायद इस भावना दे नाल नहीं होया हैगा कि असी अपना जिहड़ा मलकीयत है उन्हां लोकां ते उहनूं असी छड्डण नूं तैयार हां।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਹਣੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਖੁਰਦ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਤਾ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਾਣ ਤਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਆ, ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਢੇਰੀ ਬਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਲਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਧਾਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ ਅੰਬਿਸਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਡੇਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ, ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਰੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਏ, ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰੇਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਆਰਥਿਕ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਦੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਂਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੌਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਸੀਗੇ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦੌਰ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੋਲੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡਾਕੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਡੇਰੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਾਬਜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਬਜ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਏ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਰੀਨਾਥ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਸੰਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਾਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੋਟ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਸਜਿਦ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ, ਡੇਰੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਸੀਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਕਨਵੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਕਿਉਂ ਪਣਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਲਿਆਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਗਿਆ, ਉਹ 10 ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਤਾਂ ਪਣਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਡੇਰਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ ਭੁੱਖੀ ਮੰਡੀ ਕੋਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, तो फिर इस तरह ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਬਕਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ